الیکشن جو ایک مقدس آئینی فریضہ ہے جس کو کروانا حاکم وقت کی ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے کہ غیر سے غیر متنازع ہوں، وہ الیکشن جو ملک میں ترقی یا زوال کا باعث بنتا ہے، ہمیں اس الیکشن کے اگر تقدس کی پرواہ نہیں ہوگی تو ہمارا ملک نہیں چلے گا۔ یہ بات کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے۔ یہ نیب یا اینٹی کرپشن کے ادارے جو ہیں، آج یہ ملک کے کرپٹ ترین ادارے خود بن چکے ہیں، ان کا احتساب کون کرے گا؟ آج یہ صرف الیکشن کو توڑنے مروڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہ سیاست کو جوڑ توڑ میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اگر ہم ان باتوں کا احساس نہیں کریں گے، ان باتوں کا نوٹس نہیں لیں گے تو ہمارا ملک آگے کیسے چلے گا؟ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے دنیا ترقی کر رہی ہے، پاکستان کیوں زوال میں ہے؟ اگر آپ مجھ سے ایک بات پوچھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کر ہم نے آج تک ہر الیکشن چوری کیا ہے۔ جس ملک میں عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، آج یہ نوٹس دے کر بلانا، دباؤ سے ووٹ لینا، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ اس سیاست کو ہم رد نہیں کریں گے تو پھر ملک آگے نہیں چلے گا۔ یہ بنیادی بات جی۔ کس چیز کی بات؟ دیکھیں، جماعت جو ہے، جماعت تو اس ماحول میں نہیں بنتی نا۔ جماعت پاکستان میں ایک یا زیادہ جماعتیں نہیں بنیں گی، کیونکہ جو آج 3 بڑی جماعتیں ہیں یہ ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ عوام کے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے، نہ وہ سوچ ہے نہ وہ فکر ہے۔ تو جماعت بنے گی تو اپنی سیاست کا فیصلہ جو ہے یہ الیکشن کے بعد کریں گے۔ آپ الیکشن بھی نہیں لڑ رہے، پھر بھی اینٹی کرپشن نے آپ کو بنا لیا۔ میرا بھی یہ سوال ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں وہ غریب جو لڑ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ عباسی صاحب، آپ کو تو بلوایا نہیں گیا۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے لاہور میں بھی اور یہاں پہ بھی جو ذمہ داران ہیں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا خاقان عباسی صاحب، شاید خاقان عباسی صاحب آزاد شہری ہیں، ہم نے انہیں طلب نہیں کیا۔ ویسے وہ آنا چاہیں تو 100 دفعہ آئے۔ جی میں آیا ہوں نا، کیونکہ جو میرے بھائی ہیں جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں ان کو طلب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے طلب کیا گیا ہے۔ عباسی صاحب، جو عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیوں طلب کیا گیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو حالات بنا دیے گئے ہیں، متنازع ہو گئے ہیں، الیکشن متنازع ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے یہ صورتحال بہتر کرنے میں، یا پانی سروں سے گزر چکا ہے؟ دیکھیں، آج بھی وقت ہے کہ اس الیکشن کو غیر متنازع بنائیں۔ الیکشن کا عمل نہ صرف غیر متنازع ہونا چاہیے بلکہ غیر متنازع نظر بھی آنا چاہیے۔ جس طرح انصاف نہ صرف ہوتا ہے، نظر بھی آنا چاہیے۔ الیکشن میں آپ کسی شخص سے باہر سوال کر لیں، ہر شخص سب سے پہلا سوال یہ کرے گا الیکشن ہو رہے، آج 2 ہفتے رہ گئے، آج کوئی کیمپین نظر آتی ہے آپ کو؟ میں نے 10 الیکشن لڑے ہیں، 2 ہفتے پہلے کیمپین عروج پر ہوتی تھی، عوام میں جوش و خروش ہوتا تھا۔ آج عوام اس الیکشن کے پروسیس سے، اس الیکشن کے ماحول سے مایوس ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا نون لیگ کی جانب سے، وہ بیانیہ کہاں ہے؟ اور آپ کے قائد نواز شریف کیا ڈیل کر کے آئے ہیں؟ دیکھیں، مجھے ڈیل کا علم نہیں ہے، یہ ہر شخص سوال کرتا ہے۔ پاکستان میں ہر چیز ہر آدمی سمجھتا ہے ڈیل سے ہی ہوتی ہے، لیکن ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آئین کا بیانیہ تھا۔ اچھا عباسی صاحب، آئین کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، میں اور آپ اگر اس کی نفی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ لیکن وہ والا بیانیہ اب کہاں ہے؟ اب کہیں نظر نہیں آتا، آپ کو کچھ اور وہ نظر آتا ہے۔ عوام فیصلہ کر رہے ہیں الیکشن والے دن۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیے گا 10 بار آپ الیکشن لڑ چکے ہیں، اس بار آپ الیکشن بھی نہیں لڑے آزاد حیثیت سے، ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا نون لیگ کی قیادت کی جانب سے آپ سے کوئی رابطے کیے جا رہے ہیں؟ نہیں، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، رابطے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا 6 مہینے پہلے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، نہ نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑوں گا، نہ نون لیگ کے خلاف لڑوں گا، کیونکہ نون لیگ اس حلقے میں بھی اور شاید ملک کے اندر بھی اس کو بنانے میں میرا تھوڑا بہت حصہ آپ ہے۔ کے حلقے میں اینٹی کرپشن کے کوئی بڑے تو ان کا رشتہ دار عزیز تو نہیں کھڑا کہ ان کے لیے آپ کو بلا لیا گیا ہے؟ سارے اینٹی کرپشن کی عزیز ہے جی۔ خاقان صاحب، یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایک سیاسی جماعت کے خلاف جو ہے کہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے،
जो 9 मई का वाक़या हुआ, अगर इस तरह के वाक़या किसी भी सियासी जमात की तरफ से अगर होता तो क्या उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए थी, या इस तरह जो मुकदमात जो किए गए हैं क्या वो सही है या नहीं है, या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए इस सूरत में? देखें, ऐड कर लीजिए कि आपके हल्के में भी कुछ आपके लोगों के घर डाले भेजे गए मिनिस्टर आपको जो कि नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे, पहले नून लीग में थे, इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ना, जब भी आप इलेक्शन के माहौल में कोई दबाव का असर पैदा करेंगे, ये डाले भेजेंगे, बंदे भेजेंगे, पर्चे कराएंगे, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान अवाम को होगा और मुल्क का होगा। जहाँ तक 9 मई को मैं एक सानिया समझता हूँ कि जब इस मुल्क में जत्थे जो हैं वो फौजी तनसीबात पर हमलावर हों, आप सोच लें कि मुल्क के अंदर उसका क्या असर होगा और बैरून मुल्क उसका क्या असर होगा। इसमें गलती क्या हुई है? गलती ये है कि हमें उन लोगों को जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। 9 मई कहाँ पर है? आज 9 अक्टूबर आने को है, 9 फरवरी आने को है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको शवाहिद इकट्ठे करके, ये इदारे मौजूद हैं, पुलिस के थाने हर जगह मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं, उन हजरात के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज सबसे बड़ी नाकामी वो कार्रवाई ना होने की है। जो गिरफ्तारियां की गई हैं, जो जेलों में सेंड किए गए हैं, क्या वो इसमें मुलव्वस नहीं है? कार्रवाई तो हो रही है जी, कार्रवाई होती है, आप गिरफ्तार करते हैं, शहादत इकट्ठी करते हैं, चलान मुकम्मल करते हैं, फर्द जुर्म आयद करते हैं, ट्रायल होता है और सज़ा दी जाती है या बरी किया जाता है। जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी हुई, चॉइस नहीं होती। अगर मैं किसी फौजी तनसीबात छोड़ दें, इस दफ्तर पर हमलावर होता हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत पर लाजिम है। पाकिस्तान सियासत में आपका बहुत बड़ा नाम है। आप मौजूदा इलेक्शन में आपने सियासत से बाहर चले के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आप क्या समझते हैं कि आप इस सिस्टम से नाला है, इस सिस्टम को आप तस्लीम नहीं करते और एक अच्छे पद कहते हैं जो आप सभी से आपने उसको छोड़ा है सभी, क्या ये आपकी सियासी नहीं है? देखिए, मैंने इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं छोड़ी, क्योंकि ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है। इस इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। इलेक्शन एक आइनी ज़रूरत है, ये चॉइस नहीं होती कि इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं। इलेक्शन ने होना है, लेकिन इलेक्शन को बामकसद बनाना, इलेक्शन को मुल्क के मसाइल का हल का ज़रिया बनाना, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप इस नाकाम रही है इस अमल में। उनके पास वक्त था, आगे का रास्ते का तयन कर लेते कि मुल्क कैसे आगे चलाया जाएगा। आज मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ एक तरीका आगे बढ़ने का, इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, ये 7-8 आदमी है, एक टेबल पे बैठे, अवाम को नज़र आए कि आज ये सीरियस है मुल्क के मामलात को हल करने में, यहाँ कोई तफरीक नहीं है और आगे के रास्ते का तयन कर रहे हैं, वरना मुल्क चलना मुश्किल है। एक सवाल आप भी कर इसको जी, आप मुस्लिम लीग नून के ना तो खिलाफ बोल रहे हैं, ना उनके हक में बोल रहे हैं। आपके साथ चलने वाले लोग बड़े परेशान हैं कि आपका स्टांस जो है वो ना उनके हक में जा रहा है, ना उनके खिलाफ। उनके हवाले से भी बताएं। मैंने आपके सामने बात कर दी है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किन असूलों की बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि 35 साल जो मैंने सियासत में अपने भाइयों के साथ गुजारे हैं, वो खुद अपना फैसला बेहतर कर सकते हैं। अगर लोग ये देख रहे हैं कि आज हाफिज़ उस्मान को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बुला रहा है और क्यों बुला रहा है, तो क्या लोग उस खराबी का साथ देंगे या उसके खिलाफ हों? सवाल ये उठता है। कोई सियासी लीडरशिप नजर नहीं आती, कोई नहीं चला सकता। आज इलेक्शन में 2 हफ्ते बाकी हैं। मुझे बता दें, किसी जमात ने मुल्क के मसाइल की बात की है, अवाम की तकलीफ की बात की है, उसके हल की बात की है, रिफॉर्म की बात की है? सिर्फ ये कहना कि वो चोर है, ये खा गया है, ये लूट गया है, ये सियासत नहीं है। लोग ये सियासत नहीं चाहते। लोगों ने तमाशे बहुत देख लिए हैं। लोग ये कहते हैं कि मेरे मसाइल का हल किसके पास है, क्या है, और मैं पूरे मसूख से कहता हूँ हल किसी के पास नहीं है। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, अगर सिर्फ इक़्तिदार की तलाश में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज बैठने की ज़रूरत है और पहली दफ़ा ज़िंदगी में इन सब की जिम्मेदारी है कि
अपने नाक से आगे देखें, अपनी ये छोटी सियासत को एक तरफ रखें और मुल्क के मफाद की बात करें, फिर आपको हल मिलेगा। सर ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, चले अगर हो जाता है, बीइंग सीजन जनरल अपना सियासतदान, आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत बनेगी वो कितने अरसे तक चल सकेगी? वो 5 साल रहे, 50 साल रहे, कुछ नहीं कर सकेगी। एक दिन रहे, 5 साल रहे, कुछ नहीं कर सकेगी। ये आप यकीन मेरी बात मान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।